کراچی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، آخر وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی نظر آ گئے۔ شہر میں 3 روز کے اندر کچرا اٹھا لیا جائے ورنہ ڈپٹی کمشنرز کے خلاف کارروائی ہوگی، قائم علی شاہ کا الٹیمیٹم۔ تبدیلی صرف ووٹ سے آئے گی، کوئی دھرنا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ دھرنوں کا مقصد ملک کو اندھیروں میں لے جانا ہے، وزیر اطلاعات پرویز رشید کا ڈھی کوٹ آزاد کشمیر میں خطاب۔ بینرز لگا کر فوج کو اقتدار کی دعوت دینے پر موو آن پارٹی کے سربراہ محمد کامران کے خلاف تھانہ انارکلی لاہور میں مقدمہ درج ہو گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا، کل اسلام آباد آنا تھا، اب فیصلہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اسپیکر قانون ساز اسمبلی غلام صادق کو نااہل قرار دے دیا، قانون ساز اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ مونسون بارشوں کے اثرات کرک میں سیلاب ریلے میں بہہ کر 1 شخص ہلاک، ڈی چترال روڈ بند ہونے سے مسافر پھنس گئے۔ کاموکی میں راجبا کینال کے 3 بند ٹوٹ گئے، شہر میں پانی داخل۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 10 روز کا کرفیو بھی عوام کا عزم متزلزل نہ کر سکا، بھارت کے خلاف مظاہرے جاری، شہداء کی تعداد 45 ہو گئی۔ سعید، میں ہوں علی عابد اور میں ہوں کرن رضوی، ہمارے آج کے اہم ٹاپک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی میں صفائی کا خیال آ ہی گیا، شہر میں جگہ جگہ پڑا کچرا، 3 روز میں صاف کرنے کا حکم دے دیا۔ مونسون بارشوں سے نقصانات، کرک کی ندی میں طغیانی سے 1 شخص ہلاک، چترال میں بھی سڑکیں بند، کاموکی میں نہر کا بند ٹوٹنے سے پانی شہر میں داخل۔ اور مقبوضہ وادی میں بھارت کے خلاف کشمیری عوام آج بھی کرفیو کے باوجود سڑکوں پر، 10 روز میں شہداء کی تعداد 45 ہو گئی، 3500 زخمی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں تبدیلی صرف ووٹ سے آئے گی، کوئی دھرنا اور سازش کامیاب نہیں ہوگی، دھرنوں کا مقصد ملک کو اندھیروں کی طرف لے جانا ہے۔ بالکل، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی صرف ووٹ سے ہی آئے گی، کوئی دھرنا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، دھرنوں کا اصل مقصد ملک کو اندھیروں کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ 21 جولائی آزاد کشمیر میں نون لیگ کی فتح کا دن ہے۔ آج آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہے جس میں یہ تمام تر باتیں کہی ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کا نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی صرف ووٹ سے ہی آئے گی، کوئی دھرنا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ تبدیلی صرف ووٹ سے آئے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی دھرنا اور سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اگر دھرنے کی سیاست مشرف کے خلاف نہیں ہوتی تو نواز شریف کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز رشید نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنا سیاست کا مقصد ملک کو اندھیروں کی طرف لے کر جانا ہے، اور جو کہے کہ میں کراچی سے خنجرات تک اب موٹر وے لے جاؤں گا، کشمیر کے اندر سے گزار کے لے جاؤں گا، اس کے خلاف دھرنے کی سیاست تاکہ موٹر وے بھی نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کام نہ کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں اور جو کام کرے اس کے خلاف سازش۔ جو شخص کوئلے سے بجلی بنانے کا کام کرنا شروع کرے اس کے خلاف کیا ہوگا؟ دھرنا سیاست۔ یعنی جو کام نہ کرے اس کو سلوٹ، جو کام کرے اس کو دھرنا۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں 21 کا پیغام ہے، دھرنا سیاست مرد آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ تبدیلی صرف ووٹ سے آئے گی، کوئی دھرنا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تبدیلی صرف اور صرف پرچی سے آئے گی،
पर्ची के अलावा कोई दूसरी चीज तब्दीली का नहीं बन सकती। न धरना, न साजिश, न मकर, न फ्रेब, न झूठ, न इल्जाम, न गाली। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से इमरान खान और पीपल्स पार्टी को खौफ आता है। अवाम ने भागने वालों के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। फौरी खबर आपको दें कि TORs और इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों का इजलास कल होगा और इस इजलास में दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के सरबरा शरीक नहीं होंगे। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अली फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। अली फुरकान बताइएगा, अपोजिशन के मुश्तरका इजलास में कौन कौन शरीक होगा? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की दावत पर 29 जुलाई को ये इजलास बुलाया गया है अपोजिशन का मुश्तरका, जिसमें न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के तकर्रर पनामा लीक्स के हवाले से बल्कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो मुश्तरका मौक़िफ़ जो है वो सामने लाने के ऊपर गुफ्तगू की जानी है। इस इजलास में अगरचे पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई थी, लेकिन ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। ताहम इस इम्कान के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है कि इस मुश्तरका इजलास के बाद इमरान खान और बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में एक मुलाकात जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू तो अली फुरकान, बिलावल भुट्टो शिरकत क्यों नहीं करे इस इजलास में? कोई वजह सामने आई है? जी, बिलावल भुट्टो जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस वक्त जो है वो सरगर्म है, उसके इंतहाबी जलसों में मसरूफ हैं। यही वजह जो है बताई गई है पार्टी की जानिब से। ताहम इसके साथ साथ जो है गुफ्तगू का आगाज शुरू हो गया है दोनों जमातों के दरमियान के 29 के इजलास के बाद बिलावल और इमरान खान के दरमियान एक 1-on-1 मुलाकात जो है वो हो सके, जिसमें जो है वो आइंदा के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली की जो है वो राह हमवार हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अभी आपको एक और अहम खबर बताएं। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब तहकीकात खत्म होने के मामले के हवाले से इमरान खान के बयान पर नैब के तर्जुमान का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि सियासी बुनियादों पर गैर मुसद्दिका आरा मीडिया पर फैलाई जाती हैं। इसहाक डार के खिलाफ 15 साल से केस चल रहा था। तर्जुमान नैब के मुताबिक कानून और ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक तमाम कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब तहकीकात खत्म होने का मामला है और इस हवाले से इमरान खान के बयान पर अब नैब के तर्जुमान ने रद्द अमल दिया है कि सियासी बुनियादों पर गैर मुसद्दिका आरा मीडिया पर फैलाई जाती हैं और वो मजीद कह रहे हैं कि इसहाक डार के खिलाफ केस 15 साल से चल रहा था। कानून और ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक तमाम कार्रवाई की गई, उसके बाद ही ये केस खत्म किया गया है। आपको बता रहे हैं कि नैब ने 2 दिन कबल हमने देखा कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ तहकीकात खत्म करने का ऐलान किया था और उसके बाद इमरान खान का बयान आया था और अब नैब के तर्जुमान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गैर मुसद्दिका आरा मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। और अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और आपको ये बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों को पहली काली घटाओं ने अपनी लपेट में लिया और फिर बरस पड़ी। बारिश से एक तरफ जैसे हर नजारा धुलकर निखर गया तो वहीं मानसून बारिश से गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया। ओकाड़ा में 75 मिलीमीटर, सरगोदा में 68, साहिवाल में 50, गुजरात में 22, फैसलाबाद में 25, भक्कर में 11 और जंग में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी आज सुबह होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। जिक्र करते हैं कराची का, जहां खुशगवार मौसम ने डेरे डाल दिए। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं जबकि डॉक्टर्स भी समंदर में लहरों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सी व्यू पहुंच गए। मजीद जानिए कफील अहमद की रिपोर्ट में। मौसम में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में चंद ही रोज बाकी हैं और कराची में आसमान पर छाए गहरे बादलों से मौसम हसीन हो गया है। वक्फे वक्फे से होने वाली हल्की बारिश ने मौसम को मजीद सुहाना कर दिया है। शहरी हसीन मौसम का मजा दुबारा करने के लिए जौक दर जौक साहिल का रुख कर रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब छुट्टी खत्म होने वाली है। ये छुट्टी का खत्म चल रहा है तो और भी इंजॉय कर रहे हैं। जी मुझे अभी बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैं लहरों के साथ पानी पूरे यहाँ आता भर दिया तो बहुत मजा आ रहा है मुझे।
साहिल पर मौजूद बच्चे ही नहीं बड़े भी तफरीह का ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। जब ही तो खवातीन डॉक्टर्स का एक ग्रुप भी साहिल आन पहुंचा। पेशेंट्स तो हम रोज ही देख रहे होते हैं, लेकिन आज मौसम क्योंकि इतना अच्छा था तो हमने कहा क्यों ना एक दिन पेशेंट्स को थोड़ा सा टाइम ड्रॉप करके हम जरा एंजॉय करने के लिए निकले। शहरियों के रश से दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार भी चल पड़ा है, मगर साहिल पर मौजूद हर शख्स मुंतजिर है कि ये बादल कब खुलकर बरसेंगे। कफील अहमद, आज न्यूज, कराची। अब आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्ट्रीट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी के पेश नजर मुहतात रहने की हिदायत की है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज अवान। बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। मजीद आप क्या बताएंगे? जी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज सुबह मुजफ्फराबाद में होने वाली बारिश के नतीजे में मौसम खुशगवार हो चुका है, गर्मी का जोर टूट चुका है। मानसून की हालिया बारिशों के नतीजे में दरियाओं और नदी नालों में जो पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है। दरिया नीलम और दरिया जेहलम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों के अलावा बिलखसूस दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर बसने वाले लोगों को खबरदार किया है कि वो बारिशों के मानसून के मौसम में इन इलाकों से दूर रहें ताकि उन्हें किसी किस्म का जानी और माली नुकसान न हो सके। इस वक्त हल्की सी धूप निकली है। आप ये देख रहे हैं कि दरिया नीलम जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा है और इसकी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह दरिया जेहलम का पानी भी मुसलसल जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। स्टेट महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए जहां एक तरफ मौसम खूबसूरत हो गया तो वहीं शहर कायद में जगह जगह कचरे के ढेर लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कचरा ना उठाने पर कमिश्नर कराची को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 3 रोज के अंदर कचरा मुकम्मल साफ कर दिया जाए। अब 3 रोज का अल्टीमेटम सामने आया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से, और इसी हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची की ब्यूरो चीफ रफत सईद। तो रफत, बताइएगा कि अप्रैल में इजलास हुआ था, 43 करोड़ रुपए नालों की सफाई की मद में मंजूर किए गए थे। सिर्फ 11 करोड़ रुपए ही जारी हो सके थे उसके बाद, लेकिन फिर भी हमने देखा है कराची का कोई ऐसा नाला, कोई ऐसा गटर नहीं है जो साफ हुआ हो। तो अब सिर्फ 3 रोज में ये कैसा मुमकिन है? 8 साल से तो कायम अली शाह हुकूमत कर रहे हैं, 8 साल में तो कुछ नहीं हुआ, 3 रोज में कैसे हो जाएगा? देखिए, खुशगवार कराची के मौसम के साथ साथ वज़ीर आला का ये खुशगवार बयान भी लोगों को बहुत पसंद आया है कि शहर 3 दिन में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। आपने खुद जैसा जिक्र किया कि करोड़ों रुपए नालों की मद में हुकूमत के पास थे, कोई काम नहीं हुआ, नालों की वही सूरत हाल है। इसी तरीके से सफाई की भी यही सूरत हाल है। ये शहर इतना आसान नहीं है। जो सफाई की एक बात हो रही है, इसमें एक सियासत का अमल दखल भी है, और अगर वज़ीर आला चाहें भी तो वो सूरत हाल नहीं है। स्वीपर्स खासा परेशान करते हैं, उसमें सियासी असर व नफूस सामने आया है। जो ट्रक सफाई के लिए जाते हैं उनको भी सियासी दबाव का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें वज़ीर आला को मुमकिन है कि इस सारे मामले में भी रेंजर्स को इन्वॉल्व करना पड़े, पुलिस की मदद लेना पड़े, लेकिन खुद भी हुकूमत संजीदा नहीं थी, इसीलिए शहर गंदा रहा। और इस शहर की शाहराहों पर जा बजा आपको कूड़े के ढेर नजर आते हैं, गंदगी और गिलाजत है। वो तो बारिश ज्यादा मूसलाधार नहीं हुई, वरना यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ती। अच्छा रफत, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी तो है ना कि बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए मशीनरी खराब करी है, गाड़ियों में ईंधन नहीं है, तो फिर सफाई कैसे मुमकिन होगी? देखिए, ये बात भी आपके दोस्त है कि ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इस सारे मामले में सिंध हुकूमत ही जिम्मेदार ठहराई जाएगी, क्योंकि तमाम बल्दियाती उमूर जो हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं। सूबाई जो वजीर बल्दियात हैं वो इस सारे मामलात को चलाते हैं। गो के गाए बगाहे शहर का दौरा भी करते हैं, मीडिया को भी साथ ले जाते हैं, तस्वीर भी बनवाते हैं, पैकेजेस बनवाते हैं, वीडियो भी उनकी आती है, लेकिन अमलन संजीदा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सिंध हुकूमत संजीदा नहीं है। इसके साथ साथ जो शहर के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास इख्तियार नहीं, उनके पास ये जवाब मौजूद है कि वो मुंतखब हो चुके हैं, वो आगे कैसे आएँ। तो लिहाजा इसमें सारे मामले में फिर सियासत हो रही है इस शहर के साथ। अगर सियासत से ये हट जाए तो ये शहर साफ हो सकता है। अच्छा, अभी तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला का बयान सामने के 3 रोज में पूरा शहर साफ कर दिया जाए, या तो मैं इसको सादगी कहूंगा उनकी, या फिर मजाक लगता है उनका ये बयान, क्योंकि शहर तो 3 रोज में साफ नहीं हो पाएगा। जब इतने अरसे में नहीं हो सका तो ये 3 रोज में कैसे हो जाएगा? अब आप कह रहे हैं कि आया हो सकता है कि रेंजर्स को बुला लिया जाए ताकि वो इस पूरे कचरे को साफ करे, नदी नालों को साफ करे। तो फिर ये जो इतनी फौज जफर मौज है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ये डीएमसीज में इतने सारे लोग हैं,
یہ کس بات کے لیے رکھے گئے ہیں اور پھر اس مسئلے کا صحیح حل کیسے نکالا جا سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں علی عابد، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رینجرز کو بلایا جائے اس کام کے لیے. بات یہ کہ جب اس میں سیاست کا پہلو سامنے آئے گا، جب یہ لوگ وہاں صفائی کے لیے جاتے ہیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ سیاسی اثر و نفوذ ہے، جو اس علاقے میں پارٹی اثر و نفوذ رکھتی ہے وہ کام نہیں کرنے دیتی. یہ تو ایک موقف ہے. لیکن دوسرا موقف یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ جو چاہے کر سکتی ہے. اسٹیٹ کے پاس اختیارات بھی ہیں، پاور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں اور وسائل بھی ہیں. تو اسٹیٹ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی. سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. سندھ حکومت چاہے تو اس شہر کو خوبصورت بنا سکتی ہے. لاہور کی مثال آپ کے سامنے ہے اور اب تو ہر جگہ اس کی مثال دی جاتی ہے. سیاسی معاملات کچھ بھی ہوں میاں شہباز شریف کے، لیکن شہر کی صفائی کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی ہر جگہ پذیرائی ہوتی ہے. اچھا رفعت، وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ کچرا نہ اٹھانے پر متعلقہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈی سیز پر کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو کیا کارروائی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ واقعی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، اس شہر میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جس طریقے سے مشروم گروتھ کی ہے، جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں رہائشی علاقوں میں، جس طریقے سے جو ہے کمرشل پلازاز بنے ہیں، تو اس میں بھی سندھ حکومت کچھ نہیں کر سکی. تو یہ بھی میرے خیال میں اسی قسم کا ایک بیان ثابت ہوگا کہ وہ کیا کر پاتے ہیں. عملاً 8 سال 9 سال کم نہیں ہوتے ہیں کسی کے لیے اس شہر کو سمجھنے کے لیے. اس شہر کو اب تک تو قائم علی شاہ اس شہر کو گل و گلزار بنا دیتے، خوبصورت ہوتا، باغات ہوتے، پارک ہوتے، پارکوں پہ قبضہ کیا. اس شہر کا جو اختیار جس سیاسی جماعت کے پاس بھی آیا، اس نے اس شہر کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، اس شہر کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو بنایا. رفعت، ایک یہ پرسیپشن بھی ہے کراچی میں کہ کراچی کی جو صفائی کا مسئلہ ہے وہ انتظامی سے زیادہ سیاسی ہے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی طرف دیکھتی ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، شہر کو اون چکے ایم کیو ایم کرتی ہے تو وہ کرے. ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. اصل مسئلہ کیا یہی ہے، انتظامی مسئلہ ہے یا پھر سیاسی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، انتظامی مسئلہ بھی ہے، سیاسی مسئلہ بھی ہے. ڈی ایم سیز کے پاس بھی اختیارات ہیں، کچھ اختیارات کے ایم سی کے پاس ہیں، کچھ جو ہے براہ راست جو ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے. اور اگر اس شہر کا مستقبل چاہتے ہیں، اس شہر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور متحدہ قومی موومنٹ کو یکجا ہونا ہوگا اور ہنگامی بنیادوں پر اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہوگا. بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں، بہت پوٹینشیل ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا. آپ نے بلیٹن میں ابھی وقت ہو گیا ہے شہر سرخیوں کا. کراچی میں جگہ جگہ پڑا ہوا کچرا اٹھا لیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت. شہر والوں کو ہدایت پر عمل درآمد کا انتظار. کام نہ کرنے والوں کو سلام اور کام کرنے والوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. عمران اور پیپلز پارٹی نواز شریف سے خوف زدہ ہے، پرویز رشید کی تنقید. اور وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت پھر ناساز، ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتال پیمز کے انتظامی عملے نے اسپتال کو طبی یونیورسٹی بنانے کا بوجھ عائد ہونے کے خلاف ہڑتال کر دی. وہ کہتے ہیں کہ مطالبات نہ مانے گئے تو میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو ساتھ ملا کر ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا. دیکھیے یہ رپورٹ. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے الگ کرنے کے لیے ہسپتال ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان نے علامتی ہڑتال کی اور مظاہرہ بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم تک شکایات کر چکے، انہیں وہ مراعات نہیں مل رہی جو وفاق کے دوسرے محکموں کو دی جا رہی ہیں. یونیورسٹی کو ہاسپٹل سے سیپریٹ کریں اور ہمارا وفاقی اسٹیٹس بحال کریں. ہمارے گورنمنٹ سرونٹ کا جو علاق منسٹری آف کیڈ کے ساتھ ہے اس کو بحال کیا جائے. پیمز جو ہے وہ مریضوں کے لیے، اسپتال جو وہ مریضوں کے لیے ہوتا ہے اور اس اسپتال کو مریضوں کے مفاد میں مریضوں کے لیے الگ کیا جائے اور یونیورسٹی بنائی جائے. ہڑتالی ملازمین کے مطالبات اپنی جگہ، مگر احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ گھنٹوں اپنے چیک اپ کے لیے عملہ کی راہ دیکھتے رہے. مریضوں کی نمبر پرچی تک بند ہو گئی، کوئی بات نہیں سننے والا تھا. میں ڈاکٹر علی اختر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے. ابھی بھی میں اس کے پاس 2 گھنٹے سے اس کا ویٹ کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، مجھے وہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہا. یہاں پہ ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے. ہمیں نہ تو رپورٹ دینے والا ہے کوئی اور نہ ہی ہماری کوئی سنا ہے. ہمارا مریض ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہماری مریض کو تکلیف ہے. ہڑتالی ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات کے حق میں مجوزہ قانون سازی کا بل قومی اسمبلی میں زیر التوا ہے جسے فوری منظور کیا جائے. مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کے عمل میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ کو بھی ساتھ ملایا جائے گا.